सारे संगतां ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਗਰ माघ महीना धर्म का दृढ़ कर तू सतसंग संता संग परीत करे कदी न होवे पंग तूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग मन मुख संग न कीजिए पढ़त भजन में पंग दुख बन से सुख लाभ होए गुरुमुख जन के संग नाम जपो मिल गुरमुखा जो होवे जो है सदा संग तू भी प्रभ ते बिन नहीं जो जल माहे तरंग सोहंग नाम रग रग रचे नाम का चढ़े जब रंग पंचों वैरी त्याग करे तब हुए ने संग गुर प्रेमी गुर की शरण गए करत खूब विचार गुरुदेव के प्रताप बिन समझे ना सार असार कर करके दृढ़ उपदेश गुर पावन दे उतरे पार मद पाग बिन सतगुरां डूबन पावन दतार सतगुर के प्रसाद हम जाने आत्म राम जानन जोग सो जानिया जो आत्म निज ताम मिटिया गुमान गुर दया ते पाया अब विश्राम पुण्य सगल मनोरथा रहो न बाकी काम अनेक जन्म दुख पाया करे आए गुर की साम जेड़े पिछड़े तै मिले पए अब आत्म राम सतगुर के भजन बिन नहीं अबर कश काम एको सोहंग सतनाम जियो सिमरो आठो जाम सरबन कर गुर वचन को निश्चय करे उपदेश निस्वासर व्यास करे तज कर सगल कलेश बुध बुधा फैन तरंग का जल ते पिन नालेस सब भुखन जिम कनक के कंचन बिन नाशेष गट मट माटी रूप सब और न कछु अशेष अनक पट जो पए सुतर तिसका वेश रवदास गुरु चरण के करूं सदा आदेश रवदास गुरु चरण के करूं सदा आदेश। माघ महीना धर्म का दृढ़ कर तू सतसंग संता संग परीत करे कदी न होवे पंग। परम सत्कारयोग गुरु लोग गुरु प्यारे साध संगत जी
सब तो पहला आप सबनों माघी की संग्रांद ते लख लख मुबारक है, लख लख बधाइयां है जो आज इस पवित्र मौके ते संगतां जुड़ियां हुई। आओ इस पावन मौके ते अपने इष्ट गुरु धन धन सभे कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने अपने मुखारबंद दे विचों ये अमृत बाणी उचारी है, जिस संबंध विच सानू कलयुग जीवां नूं धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी उपदेश कर रहे हैं कि ये गुरु प्यारिओ अज का महीना जिहड़ा माघ ये धर्मी महीना मन्निया गया है। इस धर्मी महीने दे विच ये जो रूह परम पिता परमेश्वर के घर विचों इस मातृ रूप विच आई हुई है, इसने आकर के संतां महापुरुषों की संगत करनी है, उन्होंने के पावन उपदेशों को सरवण करना है। ये रूह सरवण करेगी ताही इनू अपने आप की खबर होगी। तो गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी पावन बाणी दे विच सानू उपदेश कर रहे हैं कि माघ महीना धर्म का दृढ़ कर तू सतसंग, संतां संग प्रीत कदी ना होवे भंग। जेड़े मनुख इस धर्म के महीने विच अपने आप को सत्संग विच लैके जाते हैं और संतां महापुरुषों के चरण में जाकर के अपने मन की झोली डाह करके अपने सतगुरु के कोलों नाम की बख्शिश मंगते हैं, और रूहां हमेशा ही संतां के चरणों में लाइयां रहंदियां ने और उन्होंने मालक का प्यार जिहड़ा वो बख्शिश मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि इस पावन मौके पर पावन अवसर जो सानू प्राप्त होया मालक के घर चों, सानू इसका लाभ जिहड़ा वध तो वध उठाना चाहिए है। सानू महापुरुषों की संगत में आना चाहिए है। अगे सतगुरु महाराज जी बड़ा सोहना फरमा रहे हैं। हाँ जी। तूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मैल उतरे चढ़े नाम का रंग। गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी पावन बाणी दे विच सानू समझा रहे हैं कि संतां ने कोल जा करके असीं अपने मन का जो इस दुनिया दे विच मन माया विच फसी हुई रूह अनेकों कर्मां दे नाल लिप्त है, अनेकों पापां दे नाल लिप्त है। जदों इस रूह नूं संतां दी धूड़ प्राप्त हो जाती है तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कि ये जो साडे कर्म हैं, साडे पाप हैं, अपराध हैं, संतां दा संग करन दे नाल ये सारे उतर जाते हैं और साडे उपर प्रभु के नाम का जो रंग है चढ़ जाता है। ये जिन्हां रूहां नूं नाम का रंग चढ़ जाता है वो प्रभु भक्ति च लीन हो जाती हैं, तो अपना जो जन्म मरण है वो मुका जाती हैं। इसे करके सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक पक्की तौर पर गल की है कि साडा कल्याण होना है तो संतां दे चरणों में जाके होना है। संतां दी धूड़ प्राप्त जी है परमात्मा के नाम की, उसके नाल असीं अपने आप को जोड़ांगे, उसकी असीं कमाई करांगे, तां सानूं पापां अपराधां तो बख्शे जावांगे। इस करके सतगुरु महाराज जी कहते कि इस पावन धार्मिक महीने का जो अज लाभ है ये बहुत सारा प्राप्त करना चाहिए। मन मुख संग न कीजिए, पढ़त भजन में पंग, दुख बन से सुख लाभ होवे, गुरमुख जन के संग। सच्चे पातशाह जी ने इत्थे आकर के सुचेत
ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜੋਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਦਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਰੰਗ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਸਦਾ ਅਸੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਗ ਹਨ। ਅਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੰਗ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਹੰਗ ਨਾਮ ਰਗ ਰਗ ਰਚੇ, ਨਾਮ ਕਾ ਚੜੇ ਜਬ ਰੰਗ। ਪੰਚੋਂ ਵੈਰੀ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗ।
ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌ ਰਹੇ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਸੰਕਾਰ ਕਰ ਚਾਪ, ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇ ਨਾਮਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਵਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਾਮ ਕਰ ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। गुर प्रेमी गुर की शरण गए, करत खूब विचार, गुरुदेव के परताप बिन समझे न सारे असार। ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਆਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। करके दृढ़ उपदेश गुर, पावन देव तरे पार, मंद भाग बिन सतगुरा, डूबन पावन तार। गुरु सच्चे पातशाह जी देखो इतने कितना सोहना वचन उचारे ने कि तू की करना है, अपने आप को दृढ़ अवस्था दे विच, एक मजबूत अवस्था विच रखना है। ये नहीं कि दुनिया वाल देख के तू अपने आप को डुला दे, दुनिया की जगह चो दे करके तू अपने आप को फिर उस जगह ले आए। नहीं, ऐसा नहीं है। तू अपने आप को तो परमात्मा के नाम नाल जुड़िया हुआ है तो अपने आप में मजबूती भी ले आनी है, सतगुर के उपर विश्वास भी करना है कि नहीं, मैंने जिथे परमात्मा ने खिलाया है मैं उत्थे ही खिलोना है। जो इस अवस्था में प्यारे गुरमुखों तू अपने उतारेगा तो तू यकीनन इस दुनिया के भाव सागर तो पार होएगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਰੂਏ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, सतगुर के प्रसाद हम जाने आत्म राम, जानन जोग सुजानिया जो आत्म निज ताम। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜ ਭਾਗਾ ਜੀਵ ਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜਧਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਯੁਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਤਮ ਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੀਤਰ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁ ਜਨਮ ਨਾਮ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਚਾਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਭੀਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, मेटिया गुमान गुर दया ते, पाया जब विश्राम, पुणे सगल मनोरथा, रहो न बाकी काम। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਹੇ ਹੰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਚੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਾਣ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਸਕੂਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰ ਬੇਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਖਾਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਕੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨੋਰਥਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। अनेक जन्म दुख पाए करे, आए गुर की साम। जेड़े बिछड़े तै मिले, पए अब आत्म राम। गुरु सच्चे पातशाह जी 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਚੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੀਤਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਤੈਅ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਤੈਅ ਮਿਲੇ, ਭਏ ਅਬ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ? ਆਤਮ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। सतगुर के भजन बिन नहीं और कश काम। एको सोहग सतनाम जियो, सिमरो आठो जाम। गुरु सच्चे पातशाह जी जो इस चीज को प्राप्त कर रही, क्योंकि महाराज स्टेप बाय स्टेप अपना रूल चढ़ रही है अपनी सतगुਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ओर दस रहे ने अपने सतगुर के महाराज जी अपने प्रभाव कि सतगुर के भजन बिन नहीं अवर कुछ काम। हुण मेरे काम जिहड़े है, एक मालक का नाम जिहड़ा है, जो वो मेरे अंदर वस गया है, तो मेरी हुण इच्छा ये हुई है कि मैं नाम दे नाल जुड़ी रहां।
ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਅਵਰ ਕੁਛ ਕਾਮ, ਏਕੋ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਜੀਓ ਸਿਮਰੋ ਆਠੋ ਜਾਮ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਵਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਸਭ ਕਾਰ ਕਰ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਐਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਏਕੋ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਜੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਖੰਡ ਨਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲੇ, ਪੂਰਾ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤੀ, ਪੂਰਨ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖੰਡ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਏਕੋ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਜੀਓ ਸਿਮਰੋ ਆਠੋ ਜਾਮ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਜਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਆ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹੰਗ ਨਾਮ ਕੀ ਧੁਨ ਲਗੀ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀਏ ਜਗਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰ, ਮਿਲ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਅਵਰ ਕੁਛ ਕਾਮ, ਏਕੋ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਜੀਓ ਸਿਮਰੋ ਆਠੋ ਜਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਵਨ ਕਰ ਗੁਰ ਵਚਨ ਕੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਸਵਾਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਤਜ ਕਰ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਸਵਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਕਰ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਲੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੁੱਢ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਲੇਸ਼ ਕਲੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂ ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਨ ਬੋਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨ ਬੋਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਸਵਾਸਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਤਾਜ ਕਰ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਦ ਬਦਾ ਫੈਨ ਤਰੰਗ ਕਾ ਜਲ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਾ ਲੇਸ, ਸਭ ਭੂਖਨ ਜਮ ਕਨਕ ਕੇ ਕੰਚਨ ਬਿਨ ਨਾਸ਼ੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕੰਚਨ ਬਿਨ ਨਾਸ਼ੇਸ਼, ਜੋ ਕੰਚਨ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਟ ਮਿਟ ਮਾਟੀ ਰੂਪ ਸਭ ਔਰ ਨ ਕਛੂ ਵਸ਼ੇਸ਼, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਪਟ ਜੋ ਪਏ ਸੂਤਰ ਤਿਸ ਕਾਵੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸ ਸੂਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਬਣ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕੇ ਕਰਮ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕੇ ਕਰਮ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨਵਾਨ ਹਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਜਨਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਆਖ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੰਦਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਿਫਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਸੁੰਘੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤੋ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਸਨ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ 84 ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ